Back, my dear students. Welcome back to my online building materials and construction classes. This is my 11th lecture in this series, and today I will discuss about fixtures and fastenings of doors and windows. Before starting that topic, I want to share you some questions. First, what is windows and what are the major types of windows used in the buildings? Now, we already have discussed about the windows. Now we'll know the definition of window. A window is a vented barrier provided in a wall opening to admit light and air into the structure and also to keep outside view. তাহলে উইন্ডোর কাজ কি? এয়ার এবং লাইট দেওয়া এবং বাইরের দৃশ্য দেওয়া। ওকে, এবং উইন্ডোজ অলসো ইনক্রিজেস দ্য বিউটি অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য বিল্ডিং. There are so many types of windows are available based on their position. We already have learned কোনটা কি টাইপের সেগুলো আমরা আজকে ডিসকাস করছি না। নেক্সট, what are the factors that affects বা that affecting the selection of windows? ফ্যাক্টরগুলো কি কি? লোকেশন অফ রুমস, সাইজ অফ রুমস, direction of wind, climatic conditions, utility of room, architectural point of view. These are the factors that affects the selection of doors and window types. Okay, now types of fixtures and fastenings. এই ফিক্সার্স অ্যান্ড ফাস্টেনিংস এই টার্মটা তো নতুন লাগলো। এগুলো দেখ আমি গোদা বাংলায় বুঝিয়ে দিই। দরজা জানলা লাগাতে এবং লাগানোর পরে সেইগুলো ব্যবহার করার জন্য কি কি ধরনের ফিটিংসগুলো লাগে। ওকে, দ্যাট ইজ টাইপস অফ ফিক্সার্স অ্যান্ড ফাস্টেনিংস ফর ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোজ। ফার্স্ট প্রথমে আমাদের লাগে হচ্ছে হিঞ্জেস। হিঞ্জেসের যদি বাংলা করি আমরা, দ্যাট ইজ কল্ড কবজা। হিঞ্জেস মানে হচ্ছে কবজা। তাহলে হিঞ্জেস by hinge is fixture with helps of doors to rotate freely along its axis. There are so many types of hinges. সেগুলো করে জানবো আমরা। তার মানে দরজা ফ্রেমের সঙ্গে শাটারটাকে হিঞ্জ দিয়ে আমরা বা কবজা দিয়ে আমরা কানেক্ট করছি। এবার এই কবজা কত প্রকার হয়? প্রথমত হচ্ছে বাট হিঞ্জেস। This is the most common type of hinges used for doors and windows. It has two flanges made of cast iron or steel. One flange is screwed to the door or window and other one is screwed to the frame. Actually এইগুলো আয়রনের হতে পারে, স্টিলের হতে পারে, এবং এটা সবথেকে কমনলি ইউজড হিঞ্জেস ইন রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং। এগুলো বেশি ইউজ করা হয়। ওকে, নেক্সট back flap hinges. এটা কি জিনিস? These are similar to the butt hinges and used for thin doors. যেখানে পাতলা দরজাগুলো হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো ইউজ করে থাকি। Back flap hinges have wide flanges than butt hinges. They are fixed to the back side of the door frame. Okay. Next, counter flap hinges. সেটা কি জিনিস? এটা ব্যাক ফ্ল্যাপ হিঞ্জের মতোই। This hinges has two centers and this can be folded back to back. This can be folded back to back. Next, parliamentary hinges. When the opening is very small or narrow, then it is better to provide parliamentary hinges to provide more spaces of openings as well as to avoid obstruction while moving furniture. এগুলো যে স্ক্রুগুলো লাগানো যে হয় সেগুলো স্ক্রুগুলো হোলগুলো এগুলো কিন্তু জিগজ্যাগ শেপে কিন্তু হয়, এগুলো স্ট্রেট হয় না। ওকে, নেক্সট, স্প্রিং হিঞ্জেস। নেক্সট কি? স্প্রিং হিঞ্জেস। Spring hinges are used for swinging doors. The door is closed automatically due to spring action, and in this case spring hinges are available as single action and double action spring hole. দরজাগুলো কিন্তু এই অটোমেটিক্যালি বন্ধ হওয়ার জন্য এগুলো আমরা ইউজ করে থাকি নর্মালি। ওকে, নেক্সট, রাইজিং বাট হিঞ্জেস। It is similar to normal butt hinges and normal butt joint, but it has
হেলিক্যাল নিকেল জয়েন্ট ইন বিটুইন ফ্লেঞ্জেস, নিকেল জয়েন্ট দেওয়া থাকে ফ্লেঞ্জগুলোর মধ্যে, হুইচ হেল্পস দ্য ডোর টু রেইজ ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস when opened. This is useful for rooms having carpets etc and the raises may be about 10 millimeter. মানে যদি ঘরের মধ্যে ফ্লোরে কোনো কার্পেট পাতা থাকে বা কোনো কিছু পাতা থাকে, তাহলে দরজাটাকে যখন আমরা খুলবো তখন কিন্তু কার্পেটটা গুটিয়ে যাবে বা ওখানে অবস্ট্রাক্ট হবে। নর্মালি এই ধরনের যদি ইয়েগুলো ইউজ করা হয় তখন এইগুলো ইউজ করার ফলে দরজাটা কিছুটা উঁচু হয়ে যায়, তারপরে কিন্তু এটা ওপেন হয়। এবং এটা কতটা উঁচু হয়? 10 মিলিমিটার। ওকে, নেক্সট গার্নেট হিঞ্জেস। এটা কিন্তু নর্মালি আমরা প্রথমে যখন পড়ছি ব্যাটেন্ড বা ফ্লেস ডোরস, তখন কিন্তু এই গার্নেট হিঞ্জেস দিয়ে কিন্তু আমরা এগুলো কানেক্ট করে থাকি ডোরটাকে। ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট শেপড hinges. One is a long arm shaped which is fixed to the door and another is of plate shaped which is fixed to the frame. একটা ডোরে লাগানো থাকে, একটা ফ্রেমে লাগানো থাকে। ওকে, নেক্সট strap hinges. Strap hinges, it is also used for battened and laced doors and windows. It has two long arm shaped flanges. Okay, নেক্সট পিন হিঞ্জেস। ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, একটু উপরের দিকে পিন মতন থাকে। দিস টাইপ অফ হিঞ্জ কনসিস্ট টু ফ্লেঞ্জেস হুইচ আর জয়েন বাই পিন। মানে এই দুটো পার্ট কিন্তু আলাদা, দুটো পার্টকে জয়েন করা হয়েছে পিন দিয়ে। ইফ দ্য পিন ইজ রিমুভড দেন উই ক্যান সেপারেট দ্য ফ্লেঞ্জেস। যদি পিনটাকে তুলে ফেলা হয় তখন কিন্তু দুটো ফ্লেঞ্জ আলাদা হয়ে যাবে। Two flanges are separately fixed to the door and frame. Okay. Next, Narmadi hinges. This is also used for heavy doors, but it consists only one flanges, which is fixed to the door. Pin is fixed to the frame, to which flange is attached to the whenever is needed. Okay. Next, bolts, doors or windows bolts are used to provide security for the rooms. Different types of bolts আমরা এখন জানবো। নেক্সট হুক অ্যান্ড আই বোল্টস, এটা সবাই জানি, এটা অ্যাকচুয়ালি দরজা বা জানালাটাকে বন্ধ করার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি। দিস টাইপ অফ বোল্ট ইজ ইউজ টু কিপ দ্য উইন্ডোজ শাটার রিকোয়ার্ড ইন পজিশন when it is opened. Hook is fixed to the shutter frame and eye is fixed to the window rail. এইভাবে দরজাটাকে আটকাই আমরা বা জানালাটাকে আটকাই। আর এটা বাদ দিলেও আমরা কাঠের যে বাফার ব্লকগুলো হয় সেগুলো বা ক্লিট বলে ওগুলো, সেগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা জানলাগুলোকে খুলে রাখতে পারি যাতে হাওয়ায় বন্ধ না হয়ে যায়। ওকে, নেক্সট ফ্ল্যাশ বোল্ট, এলড্রপ ফ্ল্যাশ বোল্ট। আচ্ছা, ইন কেস অফ ফ্ল্যাশ বোল্ট দ্য বোল্ট ফ্ল্যাশ ইজ ডিজায়ার্ড টু কিপ উইথ দ্য ফেস অফ দ্য ডোর। ওকে, এইভাবে করে আটকানো যায় দরজাটাকে, ফেসটাকে। ইন কেস অফ ফ্ল্যাশ বোল্ট দ্য বোল্ট ফ্ল্যাশ ইজ ডিজায়ার্ড টু কিপ উইথ দ্য ফেস অফ দ্য ডোর। ওকে, নেক্সট এলড্রপ। এলড্রপ মানে যেটাকে আমরা দরজার মধ্যে টেনে লাগাই, তালা লাগাই, দ্যাট ইজ কল্ড এলড্রপ। এলড্রপ বোল্ট ইজ olden type and most common type bolt. To lock this bolt padlock are used. Padlock মানে তালা। ওকে, এটাকে লাগানোর জন্য এটা নর্মালি আমরা ক্লোজ করে রাখতেই পারি যাতে কেউ ঢুকতে না পারে কোনো ঠেলে নর্মালি। এছাড়া এটাকে ঘরটাকে সেভ করার জন্য আমরা তালা লাগাতে পারি এর মধ্যে। এটা কমনলি ইউজড একটা বোল্ট। নেক্সট ব্যারেল বোল্ট। ব্যারেল বোল্টের বাংলা যদি বলি, এটা বাংলা হচ্ছে ছিটকিনি। ওকে, টু ফিক্স the back faces of doors barrel bolts are used. Not only door, it can also fix the window also. It contains socket and plate. Socket is fixed to the frame and plate is fixed to the back face of the door. Okay, next spanglet bolt. এটা কি জিনিস? This is used for highly secured doors and casement windows which cannot reach easily. Okay, next hasp and staple bolt. This is also locked by using padlock as
অ্যালড্রপর, যেটা অ্যালড্রপের যে প্যাডলকগুলো লাগাই এক্ষেত্রে কিন্তু সেই প্যাডলক লাগাতে হবে। হ্যাশ পিস ফিক্সড টু দ্য ডোর অর উইন্ডো ওয়াইল স্টেপল ইজ ফিক্সড টু ফ্রেম। ওকে, নেক্সট হ্যান্ডেলস। এটা হ্যান্ডেল আমরা কেন দিই সবাই জানি আমরা। হ্যান্ডেলস আর নর্মালি ইউজ টু ওপেন অর ক্লোজ দ্য ডোর or windows. These are many types of handles available. Some of them are bow type, lever handle, door handle, wardrobe handle, etc. Let us see some types of handle. These are the pictures. এটা অনেক টাইপের হয়। এগুলোকে বলে নিচের যেগুলো দেখতে পাচ্ছি ওই গোল গোল টাইপের দেখতে, দ্যাট ইজ কল্ড সিলিন্ড্রিক্যাল লক, সিলিন্ড্রিক্যাল লকস। ওকে, নেক্সট আমরা দেখবো হচ্ছে লকস। Locks are used for doors and windows are many types, and some of them are padlock, mortise lock, rim lock, cupboard lock, and lever handle lock. এগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকম হতে পারে, অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ক, অ্যাকর্ডিং টু টাইপ অফ ডোর অ্যান্ড উইন্ডো, এবং ঘরের ইউটিলিটির উপরে আমরা কিন্তু এগুলো ইউজ করে থাকি। নেক্সট, দ্য ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস ইউজড ফর প্রোভাইডিং সিলস। এটা অ্যাজ পার দ্য সিলেবাস, এটা মনে হচ্ছে এর সঙ্গে আলাদা, কিন্তু নয়, সিলেবাসে আছে, তার সঙ্গে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে, ফলোয়িং মেটেরিয়ালস আর ইউজ, কী কী ইউজ? প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট, আরসিসি, কারাপ্পা, গ্রানাইট, মার্বেল, উড। এগুলো কি? সিলস। সিলসটা কি জিনিস? জানলার যে বটম পোর্শন সেটাকে বলা হচ্ছে সিল। সেই সিলগুলো কী কী মেটেরিয়াল হয়? পিসিসি হতে পারে, আরসিসি হতে পারে, কারাপ্পা মানে ওটা স্টোন হতে পারে, গ্রানাইট হতে পারে, মার্বেল হতে পারে, উড হতে পারে, এতগুলো টাইপের হতে পারে। ওকে, নেক্সট ফাংশনস অফ সিল। সিলের ফাংশন কি? লেখাগুলো একটু স্পষ্ট আছে, আমি বলছি, তো নোট করতে সুবিধা হবে। টু প্রোভাইড সুটেবল ফিনিশ টু উইন্ডো ওপেনিং। নাম্বার 2, ইট অলসো অ্যাফোর্ডস এ প্রোটেকশন টু ওয়াল বিলো দ্য উইন্ডো। নাম্বার 3, it also provides the support to vertical members of the openings. Number 4, it shed off rains water from the face of wall immediately below the opening. Okay, next, advantages of providing marble granite seals. Advantages ki ki? Appearance is very good, they are easy to clean. Number 3, availability of structure, color to the surroundings. Next, precautions to be taken while designing window sill. Okay, তাহলে কি কি? Number 1, the seals of windows on the external walls should be properly weathered to throw off water outside the projection of seals. If any, should be suitably throated. Number 2, the top surface of window seals should be provided with suitable finish. Okay, next, damp proof course by DPC may be provided below the window sills to prevent the entry of moisture inside structure. Okay, and number 4, the window sills should be constructed by suitable courses. Okay, next, lintels. লিন্টেল সম্বন্ধে আমরা আগে জেনেছি, তবু এখানে কিছু ডেফিনেশন দেওয়া আছে তোদের সিলেবাস অনুযায়ী, সেগুলো আমরা এখন ডিসকাস করছি একটু। A lintel is a horizontal structural member which is placed across the opening to support the portion of structure above it. Okay, and second point is a lintel in thus a sort of beam and the width of which is equal to the width of wall and the ends which are built into the wall. And number 3, materials used for lintels are wood, stones, brick, steel and RCC. এতগুলো ম্যাটেরিয়াল কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে to construct lintels. Now, advantages of RCC lintels.
আরসিসি লিন্টেলসের অ্যাডভান্টেজেস কি? আরসিসি লিন্টেলস আর fireproof, durable, strong, economical, and available in varying span with load conditions. And second, the speed of construction can be increased if precast RCC are used. Okay, these are the advantages of linters. তো আজকে আমরা এখানে কমপ্লিট করলাম ডোর উইন্ডো। এর পরের দিনকে আমরা যে নতুন টপিকটা স্টার্ট করবো, দ্যাট ইজ ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ।